धन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। सारी संगत हाथ जोड़ के महाराज वल मुख करके दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। बाहें जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहें न छोड़िए। तेग बहादुर बोलिया तर पइए धर्म ना छोड़िए तर पइए धर्म ना छोड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हों बलिहारी सतगुरु पूरे शरण के दाते वचन के सूरे। ऐसे महान सतगुरु दीनानाथ त्याग दी मूरत दया दी मूरत। मान लो जिन्नी भी दया ते कृपा है वो सब गुरु साहब के घर है, गुरु साहब के पास है। ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी साका श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं महाराज की कृपा नाल। महाराज की निੱਘੀ गोद विच बैठ के ते अपनी सुरत नूं ना इस समय उसे पासे रखिए। भाई वीर सिंह जी कहते हैं जदों भी इतिहास के दर्शन करते हाँ तो उन्होंने एवें नहीं दर्शन करीदे कि बहुत समा पहले कुछ होया सी। नहीं, मेरी अखां दे सामने मेरे सुरत के सामने अज वो सब वापर रहे हैं। गुरु साहब कृपा करके मैनूं सारे दर्शन करा रहे हैं। गुरु साहब दर्शन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि भलिया गुरु साहब ने तेनों प्रीत की दात देनी, प्रीत बख्शनी है ना। गुरु घर नाल तेरी सिक्खी नाल प्रीत बख्शिश करनी है ते करके तेन संगत विच लैके आए ने ते करके तेन अपने जीवन के ना साकियां दे दर्शन करा रहे ने कि तेनों प्रीत की दात भी मिले ते तेनों पता चले कि सिक्खी का रस्ता किवें दा हुंदा है। सिक्खी की सिखांदी है? जीवन जाच। ते वो जीवन जाच की है वो गुरु घर तो ही पता लगनी। इवें दर्शन करने ने महाराज के साके दे। ते महाराज दे हुण कल असीं की श्रवण कर रहे सी, एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक। कि महाराज उस पिंजरे विच भी कैद ने पर महाराज जमुना ते स्नान कर रहे ने ते काजी वेख के रोला पा दिंदा भी इहदे की इत्थे ने गुरु महाराज ते महाराज एक सिख दी भावना नूं भाग लगांदे उहदे घर प्रसादा भी छक रहे ने। जदों बहुत हल्ला पैंदा है ते कारागर च कोतवाली च चांदनी चौक चैक करते हैं तो महाराज ते उत्थे भी ने। खेल 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 खेलन अंत को फिर एक, वो आप ही ने सारी जगह। जदों महाराज की ऐसी देखते हैं कि ऐसा बिरद ऐसी महाराज की अब है तो उन्होंने बहुत हथ पैर पै जाते हैं, सख्तियाई भी होर करते हैं। तो हुण जिहड़ी अपनी सभासदां दी वजीरां दी मीटिंग बुलांदा है ना औरंगजेब ते मुलाणियां नूं काजियां नूं भेजदा है कि तुसीं धर्म के हिसाब नाल बहस करो, क्योंकि औरंगजेब के सारे सवालों का जवाब दे के उन्हें भेजता है। इतिहासकार औरंगजेब नहीं, औरंगजेब नूं नरंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जुलम बहुत कमाया। तो वो सारियां नाल जिहड़ी अपनी मीटिंग करके जदों काजियां नूं भेजदा है तो काजी भी हार जाते हैं गुरु साहब अगे। गुरु साहब तो आप धर्म की चादर ने, हिंद की चादर ने, वो धर्म आप धर्म स्थापित करने वाले ने तो उन्होंने अगे धर्म की गल करना वो भी तुसी जबरदस्ती है कहना कि दीने इस्लाम कबूल करो। तो महाराज का जो प्रश्न उत्तर विच हार मन लेंदे ने, उन्होंने कुछ नहीं सुझदा तो महाराज को फिर डरावे भी पाते हैं तो कहते हैं तुहाडे सिखां दा तुहाडे सामने कतलेआम होएगा, तुसी देख लोगे तुहाडी रूह कंब जाएगी, तुहाडे परिवार का पिछों बुरा हाल होएगा। जदों एवें एक आम इंसान की तरह निरादरी भरे बोल उन्होंने काजियां पासों उन्होंने मुल्लां पासों सुनते ने ना दीवान भाई मती दास जी, वो थोड़े वीर रस में आ जाते तो उन्होंने जान तो बाद वो गुरु साहब को कहते हैं महाराज जे तुसी आग्ञा करो तो मैं एक ताड़ी मार के लाहौर ते दिल्ली की इट नाल इट खड़का दियां।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਿਲਕਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛਿਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ 2-4 ਬੂੰਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ 2-4 ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਸੀੜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਗੇਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜੇ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਾੜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਖੇਡ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਨ ਕੈਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਫੁਹਾਰ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਲੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਢਸ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ।
ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9 ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੈ ਵਿਦ ਜਨ ਭੂਮੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਤਹਿ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬਿਦ ਪਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਤਬ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਬਿਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ? ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੀਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਯਾਰ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਮਗਰਮੱਛ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਗਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੰਦੂਏ ਕੋਲੋਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਗਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਖ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਗਾਏ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਐਸੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੈ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਐਸੇ ਡੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ ਏ, ਇਹਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਸੀ ਨੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਚਿਤਾਰੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੁਕਾਈ ਖੜੀ ਏ ਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਰਾ ਚਲਾਣਗੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਰਾ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਨੀ ਪੀੜਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਆਰਾ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 2 ਫਾੜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਇੱਧਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਇੱਧਰ ਹੋਏ, ਰਸਨਾ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਧ ਵਿੱਚ 2 ਫਾੜ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਤਾ, ਰਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਨਰੰਗੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, शहादत के जो आशिक होते हैं वो जीना छोड़ देते हैं, शहादत के जो आशिक होते हैं वो जीना छोड़ देते हैं, इस मनुखी देही नू इस जीवन को खिलौना जान के फोड़ देते हैं, ना हूरे ना तख्त ना ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗੀਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਾ ਹੋਰੇ ਨਾ ਤਖਤ ਨਾ राज की वो हसरत रखते हैं, खुदा भी अगर खुदाई दे तो वो मोड़ देते हैं। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ,
पर इस तो भी वड्डी करामात की है कि अपने इश्क तो अपने गुरु तो कुर्बान हो जाना, ਉਹਦੇ सन्मुख मूँह रख के। तो गुरु साहब की चाहते हैं कि यह करामात दिखाओ भाई मती दास जी कि अपने गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ पूरा निभाओ, कि जो गुरु चाहते ने, जो अकाल पुरख वालों हुक्म है। तो महाराज ने इसे समझाना किया कि जो गुरु नानक पातशाह के रूप में बाबर ने राज मंगया सी ते बाबर नूं राज देण समय कहा सी कि राज 7 पुश्तां दा दिता, पर जे तुसीं जुलम दा राज कमाओगे ते सीस दे के तुहाडे कोलों राज वापस ले लांगे। ते वो समा आ गया है कि सीस दे के इन्हां कोलों राज वापस लैना, ए दिता होया राज। ते एवें फिर इस परमात्मा दे गुरु नानक पातशाह दी रज़ा विच रहना। जदों एवें दा पाठ पढ़ाया ते भाई मती दास जी नूं जदों हुण आरे नाल चीरन लगे ना, पुछया कि आखिरी तमन्ना की है। कहते कि मेरा जड़ा मुख है ना, मेरे गुरु के पिंजरे वाल कर। पहले मुख अलग दिशा सी, कहते मेरा मुख जड़ा है वो मेरे गुरु वाल कर दो। जिहड़ी गुरबाणी दी पंक्तियां ना कबीर जी दियां लिखियां हुई, शिरोमणि भगत कबीर जी दियां, कि करवट भला ना करवट तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी। कि ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ कि आरा मैनू चंगा लगता है पर तेरी करवट नहीं चंगी लगती कि तू मुख फेर ले। करवट भला ना करवट तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी। वो पंक्तियां जिवें भाई मती दास जी ने जी के विखाईयां। गुरबाणी की एक एक पंक्ति नूं तां ही बार बार कहते हैं कि सच है, सच वो वाला सच है जिहड़ा मैटेरियलिस्टिक वर्ड विच इत्थे भी सच है ते उत्थे भी सच है। दोनों भावां नाल सच रहिंदा है। चाहे तुसीं ओहनूं शरीर उपर हंडा के वेख लो तां भी वो सच निकलेगा, आत्मा उपर हंडा के वेख लो सच, जो सच वो सच ही रहना जिथे मर्जी उहनूं परख के वेख लो। ते करके कहते हैं भी गुरबाणी सच्चे आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी दी सच वाह वाह बाणी निरंकार है। ये कहना वाह वाह बाणी सच है, सच मिलावा होई। और बाणी नूं जी के भाई मती दास जी ने विखाया कि करवट भला ना करवट दी। कहते कि है कि कहते ने मैनू आरा प्यारा लगता है, आरा प्यारा लगत है कारा देव बढ़ाए। मेरा कहते ने सीस जावे ते जावे पर मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जावे। जदों एवें मुख करके गुरु साहब वाल उन्हां दे सीस उपर आरा चलाण लगे ते उन्होंने केड़ी बाणी शुरू की? जपजी साहब की बाणी शुरू की। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। जदों एवें बाणी को आरंभ किया, ये बाणी की तहसीर ऐसी है कि ये सचखंड तक का रस्ता दसदी है, तो सचखंड तक पहुँचा देती, लै जाती है सचखंड तक। 5 खंड दसे ना महाराज ने, सचखंड तक ले जाने वाली बाणी। बाणी में जो पढ़ रहे ने तो आरा चलना शुरू हो गया। कहते आरा जो गले तक इत्थे तक आ गया, जो जुबान भी कट्टी गई, पूरा जो शरीर हौली हौली चलते भी शरीर के जो 2 फाड़ हो गए, एक अख इधर एक अख उधर, एक हाथ उधर एक हाथ उधर। जो शरीर एवं डिग जाता है 2 फाड़ होके, तो पौड़ी केड़ी चल रही सी? पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान। ये वाली पौड़ी का पाठ हो रहा सी जो शरीर 2 फाड़ होके गिर गया। तो वो 2 फाड़ा विचों भी 2 शरीरों विचों भी आवाज़ आ रही है। उस तो बाद भी गुरबाणी चल रही है, जपजी साहब का पाठ चल रहा है। जिवें होंदा ना एक दो जीपो लख होवे लख वीस, वो बाणी चलती जा रही है महाराज की। तो वो सब नूं हैरान कर रही है। सारे सोच रहे हैं शरीर के 2 फाड़ हो गए तो कोई जिंदा रहे सुनिया नहीं, तो ये बाणी पढ़ते हैं। हैरत सबको करे, अचरज बहुत बढ़ा रहे हैं। दोनों तन ते बाणी पढ़ रहे हैं, दोनों तन ते बाणी पढ़े, हैरत सबको करे अचरज बड़े। कहते इंजा अचरज बद रहा देख के उत्ते कि दोनों तनां तो बाणी चल रही है। जदों पूरी बाणी की समाप्ति होंदी है, जदों पहुँचते ने पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया, चंगियाइयां बुराइयां वाचै। ये धर्म के हदूर धर्मराज के हदूर चंगियाइयां बुराइयां वाचिया जानियां ने सब दियां। वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुटी ना। देखो मुख उजला तो भाई मती दास से जिवें जड़े इस तरह जा रहे हैं। पूरी बाणी की जो समाप्ति हुई, उनका शरीर शांत होया ते गुरु साहब ने आप एक जयकारा लगा के कहा धन सिक्खी धन सिक्खी धन सिक्खी। गुरु साहब ने आप शाबाश दी, शाबाश गुरु के सिक्खा।
ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਰਾ ਨਰੰਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਆਰਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਰੀਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਗਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਗਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੰਗਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਨਾਨਕੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਉਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਕਰਨ। ਤੀਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਮੌਲਦ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਖਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾय, ਜੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵੰਸ਼ਜ ਜਾਂ ਐਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਦੇਵ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋ। ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ।